Hello everybody, very warm good morning to all of you. I hope your wild preparation is going on. है अब त इन्ट्रान्सको वरिपरि हामी छौँ, त्यसैले अब थोरै ग्रेजुअली स्लोली गइरहेको थियो हाम्रो प्रिपेरेसन भने अब चाहिँ अलिकति हार्ड एन्ड फास्ट तरिकाले जानुपर्छ. हार्डली वी हेभ भेरी फ्यु डेज, सो प्लिज carry on your while preparation. Today I have covered a very important portion of grammar, that is none other than preposition. All right, so okay, let's go for preposition. Now I would like to break down the very word preposition at first. Okay, let's not go to the definition first of all. Let's break down the very first term here with, okay, pre and position. Now pre means, okay, pre means previously, okay, agadi, and position means its position, okay, its location, isn't it? So pre plus position, it becomes, it becomes prepositions. Okay, I hope you have already understood it. Pre plus position, it always gives you the information about the position. All right, so position ko bhanda agadi aउने जहिले पनि position भन्दा it comes in front of the position. It gives you instruction about its direction. It gives instruction about its time, place, location. Yeah, all right, okay, this is all preposition. त्यसैले be very careful on it. Preposition. Okay, now preposition is a set of words that indicates location. Okay, it is none other than set of words. Okay, there are several words which belongs to preposition. So it is, preposition is set of words, all right, that indicates location. Now let's find out. It gives you idea about direction, it gives you idea about time, it gives you idea about preposition and place. All right, so you need to be very careful on about its direction. It tells about direction, it gives information about time, it gives information about position, and also it gives different information about place. भनेपछि प्रिपोजिसनले धेरै कुरा कभर गरिरहेको हुँदो रहेछ. लेट्स सी, डिरेक्सनको बारेमा बताइरहेको हुन्छ. एक्चुअली वाट एभर द पर्टिकुलर थिङ इज, कुन डिरेक्सनमा छ, it always tells you. Okay, it tells about the direction, it tells about the time, exactly kun time ma cha. Okay, it tells about time, exactly. It also talks about position. Okay, we have preposition to tell or to gives us idea about direction, time, position and place. Altogether, direction, time, position and place. Okay, so preposition always talks about these four things. Okay, so are you getting my point? Be very careful. We come to know that, or let's conclude in a way. Preposition gives us instruction about the direction, it gives instruction about time, it gives instruction about very place, and it also gives us instruction about direction. भनेपछि preposition त एउटा ह्युज वर्ड रहेछ, यो त एउटा छाता अम्ब्रेला टर्म रहेछ. यो अम्ब्रेला टर्म भित्र त धेरै सेभरल कुराहरू इन्क्लुड गरेको हुँदो रहेछ. सो भेरी इम्पोर्टेन्टली आई वुड लाइक टु से द्याट preposition is very important term in grammatical portion. So please give more importance to preposition. Okay, some common prepositions I would like to show you. You know this very much, you have done several times, you have practiced it during your school days, during your holidays, but I would like to present some of your this common preposition. Now in case of place, see, in case of place, all right,
In case of place, let me present you here. Okay. Today there is. Okay. In terms of, in terms of place, above. Okay. In terms of place, now see. In terms of place, across, along, among, at, away from, behind. Okay. Now see, in terms of place, these are the preposition we have to use. And now see the position. Okay. Beyond gives us idea about its position. By gives us idea about its position. Down, similarly, from, in front of, inside, they all falls into the categories of position. All right. Now direction. अब direction मा जाँदै गर्दा see, on, opposite, out of, outside, over, through, okay, to. Okay, we have categorized different sorts of preposition into the categories of place, positions, directions and time. We already know that we have practiced a lot. This is not matter of to be panic, but let's have a look. And after, before, by, for, during, these are the prepositions which gives ideas about time. Okay, it tells about time. Now except, as, about, with, without, these are the other things. Okay, basically these are the preposition that falls into the categories of others. So this is the general, okay, डे टु डे हाम्रो रेगुलर एक्सरसाइजहरुमा हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको प्रिपोजिशन्सहरु हो यो. Now see, let's define preposition by the way where actually we recommend to put it. Okay, let me define you. A preposition generally, see, here is also a condition. A preposition generally but not always, okay, but not always goes before its noun. ल अब हामी एकछिनलाई यो but not always छ नि, यसलाई एकछिन चाहिँ हामी let's not watch it. अहिले हामी जम्मा a preposition generally goes before its noun or pronoun रे है. न कि त यो noun को अगाडि आउँछ कि त यो pronoun को अगाडि आउँछ. Basically the very first thing is we should know a preposition generally goes before its noun or pronoun. कि noun को अगाडि आउँछ कि pronoun को अगाडि आउँछ. The very first thing है, प्रिपोजिसन कहाँनेर राख्ने रहेछ त, कहिलेकाहीँ सेन्टेन्स करेक्सन भनेर हामीलाई दिइरा हुन्छ. टेन्स प्रिपोजिसनको केसमा इन टर्म्स अफ प्रिपोजिसन यु गो अन करेक्टिङ योर सेन्टेन्स भनेर हामीलाई एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ. त्यति बेला चाहिँ वी सुड नो द्याट अब कहाँनेर चाहिँ प्रिपोजिसन छुटिरहेको छ, वेयर सुड वी पुट आवर प्रिपोजिसन्स एट द एप्रोप्रिएट प्रिपोजिसन वेयर सुड बी केप्ट भनेर वी समटाइम्स बिकेम we fall into dilemma. अब त्यस्तो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि या एक्ज्याक्टली अ प्रिपोजिसन जनरली गोज बिफोर इट्स नाउन अर प्रोनाउन. प्रिपोजिसन त कि नाउन, आइदर नाउन अर प्रोनाउनको अगाडि आउँछ भनेर इफ वी नो द आइडिया देन इट्स नट अ म्याटर टु बी प्यानिक. भेरी फर्स्ट रुल त्यही हो. अनि त्यस पछाडि यु गो अन पुटिङ योर अप्रोप्रिएट अर लेट्स ए पर्टिकुलर preposition in front of your noun and pronoun, and for that you need to find out which one is noun and which one is pronoun. And previously we have learned about noun and pronoun, I know, in terms of discussion. But there is one condition, है त, it a preposition generally not always but not always सधैँ चाहिँ है हरेक केसमा चाहिँ नाउन र प्रोनाउन के अगाडि हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन. It comes generally हुनुपर्ने चाहिँ as per the rule चाहिँ नाउन र प्रोनाउनको अगाडि थियो.
तर कहिलेकाहीँ एक्सेप्सनल केसहरूमा भन्छ नि अपवाद, एक्सेप्सनल केसेसहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि आइदिँदैन। र अब तिमीहरू भनेको हायर स्टडिजको लागि जाँदैछौ, हायर स्टडिजहरूमा अब तिमीहरूलाई बेसिक कुराहरू सोध्दैन। अब तिमीहरूलाई सोध्ने भनेको अलिकति एक्सेप्सनल कुराहरू, अलि रुल्सभन्दा बाहिर गएर अथवा अलिकति टफ कुराहरू, अलिकति कम्प्लेक्स कुराहरू, बिकज योर लेभल इज गोइङ टु बी क्वाइट हाई। अब तिमीहरू एउटा लेभल कम्प्लेक्सतिर जाँदैछौ, टफ जर्नी हुँदैछ, त्यसैले अब ग्रामेटिकल पोर्सनहरूमा पनि अब बेसिक कुराहरू होइन, कम्फोर्ट जोनको कुराहरू भन्दा अलिकति कम्प्लेक्स कुराहरू, अलिकति टफ कुराहरू यु निड टु फोकस अन। सो अब प्रिपोजिसनकै कुरा, आजसम्म तिमीले कस्तो खालको प्रिपोजिसन सल्भ गरिरहेको थियौ? बाइ द वे नाउन र प्रोनाउनको अगाडि आउने प्रिपोजिसन सल्भ गरेको थियो। अब चाहिँ बेसिकल्ली प्रिपोजिसन दिन्छ, तर कस्तो खालको दिन्छ, बट नट अलवेज गोज बिफोर इट्स नाउन र प्रोनाउन भन्ने कुरा चाहिँ अब यु निड टु किप इट इन्टु योर माइन्ड। हो, प्रिपोजिसन नाउन र प्रोनाउनको अगाडि आउँछ, तर सधैँ चाहिँ आउँदैन है। देयर इज अ कन्डिसन, यु निड टु बी भेरी केयरफुल। यस, एन्ड नाउ यु नो वी हेभ अ मिथ, एउटा र्युमर छ के, एन्ड वी गो अन बिहाइन्ड द्याट र्युमर। हामी त अब र्युमर फलो गर्न त वी आर नेप्लिज बाई द वे है, रिसर्च गर्ने हामीहरूको ट्रेन्ड नै छैन। वी डु नट युज आवर इन्टेलेक्ट, इभन वी डु नट युज आवर कमन सेन्स। अरूले भनेको कुरालाई कमन सेन्स लगाएर त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्दैनौँ, क्रिटिकल्ली एनालाइसिस गर्दैनौँ, मिथको पछाडि भाग्छौँ। अब एउटा अथेन्टिक पर्सनले त्यत्तिको मान्छेले भनेपछि बाई द वे दिस इज करेक्ट भनेर लिइदिन्छौँ कि कहिलेकाहीँ अथेन्टिक मान्छेहरूले भनिरहेको कुराहरू, इभन गुगलमा भएको कुराहरू कति अथेन्टिक हुँदैनन्, हामीले फिल्टर गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ, रिसर्च गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रिपोजिसनको सेक्टरमा एउटा मिथ छ, एन्ड वाट इज द्याट मिथ? के होला त त्यो मिथ? एन्ड वी सुडन्ट गो बिहाइन्ड द्याट मिथ। त्यो मिथलाई चाहिँ हामीले ब्रेक डाउन गर्नुपर्छ। वी हेभ टु करेक्ट द मिथ, एन्ड द्याट इज नन अदर देन one of the undying myths of English grammar is that we may not end a sentence with a preposition. हामीले कहिले पनि प्रिपोजिसनलाई चाहिँ क्वेसन इन्ड गर्दा प्रिपोजिसन लगाउन हुँदैन भनेर चाहिँ एक्चुअली वी गो अन थिङ्किङ लाइक द्याट है, हामी त्यसरी सोचिरहेको हुन्छौँ। बट इट्स अ भेरी बिग मिथ, या इट्स अ ब्लन्डर। त्यो होइन, एउटा सेन्टेन्स you know. Now see, I have presented one example here with, hey, if you haven't understood my interpretation, then let's have a look on this sentence. That is something I cannot agree with. Now listen, that is something I cannot agree with. What is this? Before full stop there is a preposition. It means it's a myth. This is a very correct statement, or let's say this is a very correct sentence. यो सेन्टेन्स करेक्ट छ भनेपछि त मिथमा के भनेको छ, कुनै पनि प्रिपोजिसनमा गएर सेन्टेन्स इन्ड हुँदैन भनेर हामीले त्यो मिथलाई फलो गर्दै आयौँ र कति इन्करेक्ट गरिरहेको रहेछौँ हामीले। त्यस्ता खालका क्वेसन्सहरू आउँदाखेरि पनि ए यो त हुँदैन भनेर चाहिँ वी ब्लाइन्डली फलो द्याट रुल्स है, made by so-called authentic person. So that is something I cannot agree with. Now listen, the very sentence is absolutely correct. There is no errors in this sentence. So you need to remember that yes, we shouldn't follow such type of myths, okay? They pollutes our mind, okay? We need to correct that. We need to even guide our juniors about this myth. यस्तो है, यो चाहिँ myth हो, प्रिपोजिसनमा पनि गएर एउटा सेन्टेन्स इन्ड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ we need to keep into our mind. Now see the example. Where did you get this? See another example. How many of you can I depend on? Now see. Okay, so there are so many examples putting prepositions at last. So you need to keep it into your mind that a sentence also ends with preposition. Okay, अब preposition को बारेमा चलेको हल्ला पनि हामीले करेक्सन गरिसक्यौ. Now let's have another slide for that. All right, now okay, now there are
सेभरल केसेस इन प्रिपोजिसन. प्रिपोजिसन आफैमा एउटा अम्ब्रेला टर्म हो होइन, यसमा सेभरल प्रिपोजिसन्सहरू छन्. अब हामीले पढ्नुपर्ने धेरै छ. अब कति पढ्ने, हाम्रो लेभल कुन हो, वी निड टु आइडेन्टिफाई आवर लेभल फर्स्ट एन्ड देन प्रोबेबल क्वेसन्सहरू केमा बेस्ड भएर आउन सक्छन् होइन. प्रिपोजिसन त +2 लेभलमा पनि पढाइ हुन्छ. इभन बिबिए बिएचएमतिर ग्रामेटिकल त्यहाँनिर पोर्सनहरू राखेको हुन्छ, त्यहाँनिर पनि गएर पढ्नुपर्ने हुन्छ. सेम कुरा हामीले प्लस इभन स्कुल लेभलमा, हायर सेकेन्ड्री लेभलमा होइन हो त भन्ने कुरा क्वेसन आउन सक्छ. द्याट इज एक्ज्याक्टली नट. अब हाम्रो लेभल अप हुँदै गएको छ अनि हामीले पनि आफ्नो लेभल अनुसार अलिकति टप जोनमा हामीले पाइला राख्दैछौँ. सो बी भेरी केयरफुल. दिस इज रुल्स नम्बर 2. I need to quit it. I need to. Oh, okay. Now, I have presented the very first rules about myth. Now, this is rules number 2. Let me present you. The preposition like means. See, the preposition like means similar to or similar to. यहाँनिर यो preposition हामीलाई कतिलाई थाहा छ हामीलाई like भनेको preposition हो भन्ने कुरा है. कतिले like भन्ने नि preposition हो र म्याम भनेर क्वेसन सोध्नु भएको हुन्छ मसँग several times. ओके, जनरल कन्सेप्टको कुरा हो हेर. अ preposition, ओके, Okay, let me tell you. A preposition like means, है, यो preposition I should quote it with single inverted comma. Now it is going to be very clear to you. The preposition like means similar to भनेको. We know this very much. We have practiced it a lot, okay? But no need to forget. है, the prepositions like means similar to or similarly to. यो भनेको चाहिँ यो हो भनेर मैले डिफाइन गरेँ. It should be followed by an object. अब कहाँनिर यो like भन्नेलाई चाहिँ यो सिमिलर टु अर सिमिलरली टु भन्ने केसमा हामीले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्दो रहेछौँ. इन्स्टेड अफ सिमिलर टु मिनिङ आउने खाले अथवा सिमिलरली टु मिनिङ आउने खालकोमा वी बेसिकल्ली पुट लाइक भनेपछि अब त्यो लाइक चाहिँ यो केसमा लेखिँदो रहेछ होइन. यस्तो खालको एनालोजी आउँदाखेरि वी हेभ टु प्रिफर लाइक इन टर्म्स अफ प्रिपोजिसन. तर अब त्यो लाइक पनि कस्तो खालको सेन्टेन्समा चाहिँ कहाँनिर राख्ने त भन्दाखेरि इट सुड बी फलोड बाई एन अब्जेक्ट है. अब्जेक्टले फलो गरेको हुनुपर्ने छ अफ द प्रिपोजिसन. फर एक्जाम्पल नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, ओके, नट बाई सब्जेक्ट. बी भेरी केयरफुल. त्यहाँनिर सब्जेक्ट हुन हुँदैन, त्यहाँनिर भर्ब हुन हुँदैन. यो के को अगाडि हुनुपर्छ? नाउनको अगाडि. मैले त पहिल्यै भनेको हो प्रिपोजिसन अलवेज जनरली कम्स इन फ्रन्ट अफ नाउन अर प्रोनाउन. तर बट नट अलवेज इन द केसेस होइन. त्यही ह्यापेन हुन्छ भने सबै केसमा भन्ने चाहिँ छैन. द्याट इज अ रेयर केस, द्याट इज एन एक्सेप्सनल केस होइन. तर जनरली 90% चाहिँ आवर प्रिपोजिसन अलवेज कम्स इन फ्रन्ट अफ नाउन एन्ड प्रोनाउन भनेपछि यु निड टु be very careful. Not in front of the subject, not in front of the verb. Hey? Now another. You look like your mother. Now see. You look like your mother. Okay. यहाँनिर like को present, like को कहाँनिर we have applied like हेर्ने त. You look like your mother. Now go on interpreting the very sentence. कहाँनिर कुन चाहिँ object हो अथवा कुन चाहिँ noun हो, कुन चाहिँ pronoun हो. ओके, सो द्याट इज योर ओके मदर. मदर भनेको के हो? इट्स अ नाउन हो कि होइन? आमा, आमा भनेको नाउन हो. अनि नाउनको अगाडि के लागेको छ? लाइक है त. कहिलेकाहीँ प्रोनाउन आइदिन सक्छ. त्यसैले डु नट बी भेरी कन्फ्युज्ड. द्याट इज यु लुक सिमिलर टु हर. नाउ लिसन. अब instead of like we are putting similar to. सबै केसमा हामी like मात्र युज गर्दैनौँ. somewhere else it is determined by your sentence where to use similar to, where to use similarly to, and where to put like. Okay, your sentence always determines that. अब यो सेन्टेन्समा के को डिमान्ड थियो? like को, and we promptly put here like. Okay, and in this
सेन्टेन्स हियर वी आर पुटिङ सिमिलर टु, तर मिनिङ त के दिएको छ, लाइक के मिनिङ आएको छ, यु नो दिस इज जस्ट लाइक एज वी आर प्याराफ्रेजिङ इट, meaning is same but words are different, that is called paraphrasing, isn't it? हामीले प्याराफ्रेज गरेको जस्तो देखिरहेको छ, that is you look similar to her. अब यहाँनिर noun को युज भयो, see I have presented a very authentic example on the basis of definition here. अनि that is you look similar to her. अब her भने के हो, mother को सट्टामा instead of your mother, you know we are writing her. Her is a pronoun, it is none other than pronoun. अब यो केसमा चाहिँ के चाहिँ लागू भयो त, pronoun, PRONOUN. अब बेसिकली मैले चाहिँ लाइकलाई ब्रेक डाउन गरेर लाइक र सिमिलर टु, सिमिलरली टु कस्तो कस्तो केसेसहरुमा युज हुन्छ भनेर चाहिँ बेसिकली आई हेभ फोकस्ड एन्ड ब्रिज कोर्समा प्राय यस्तै खालको यु नो क्वेशन्सहरु सोधिरहेको ट्रेन्ड छ. I have presented some of the very important rule that you shouldn't have to skip है त. हामीले स्किपै गर्न नहुने केही इम्पोर्टेन्ट रुल्सहरु मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु. So you need to be very clear on those rules. The preposition of okay should never be used in place of helping verb. Do you know helping verb? What is meant by helping verb? Suppose helping verb, CAN, can. के हो यो helping verb? MAY, may. Okay, this is also helping verb. Modal, all those modals, okay, is, am, are, was, were, can, could, may, might, shall, should. Basically we give, or let's say we called all those terms as modal verb. Modal verb like in another word we also called it helping verb. Yes, helping verb त्यो एक्सन भर्बको अगाडि जहिले आइराको हुन्छ, फाइनाइट भर्बको अगाडि आइराको हुन्छ, एक्सन भर्ब मेन भर्बको अगाडि आइराको हुन्छ है. हेल्पिङ भर्ब अलवेज कम्स इन फ्रन्ट अफ मेन भर्ब टु यु नो गिभ द एक्चुअल कनोटेसन अफ द सेन्टेन्स है त. सो क्यान, मे, यु नो क्यान भने जस्तै के भनेको छ भने यो द प्रिपोजिसन अफ शुड नेभर बी युज्ड इन प्लेस अफ हेल्पिङ भर्ब. ओके, have. Now listen, I should have, see the example, I should have done it. अब मैले यो करेक्ट सेन्टेन्स I have presented over it on the basis of very definition. Now listen, I should, okay, यहाँनिर मैले अफलाई डिफाइन गरिरहेको छु है. अघि मैले लाइक भन्ने एउटा प्रिपोजिसनलाई प्रेजेन्ट गरे. अब मेरो बेसिकली यहाँनिर रुल नम्बर यु नो थर्डमा केमा फोकस छ, अफ. अफ कहाँनिर एप्लाई गर्ने, कहाँनिर एप्लाई नगर्ने. ओके, आई शुड ह्याभ डन इट करेक्ट छ. आई शुड ह्याभ. अब यो हेल्पिङ भर्बको ठाउँमा हेल्पिङ भर्ब नै हुनुपर्छ है. We should put helping verb in, you know, instead of helping verb. यो helping verb लाई चाहिँ कुनै पनि preposition ले चाहिँ यसलाई के गर्न सक्दैन, cover गर्न सक्दैन. We are not, or let's say we are extremely prohibited to put those preposition instead of helping verb. Helping verb matters a lot in sentence हैन. यसको आफ्नै worth छ, यसको आफ्नै value छ. जस्तो I should have done it भन्दा कस्तो मजाले तिमी you are getting, you know, meanings of it हैन. तर I should have done it. Now see the sentence. This is very incorrect. यो sentence एकदम incorrect छ. So I should have done it. This is very incorrect. All right, this one is correct. त्यसैले helping verb को सट्टामा हामीले कहिले पनि के लेख्न हुँदैन, of लेख्न हुँदैन. This is our rule number 3rd. Okay, now let's go to rule number 4. अब 4 मा जाउँ है. Use into rather than into express motion. है, आज भोलि पहिला पहिला हामीहरुको पालामा यो into भन्ने प्रिपोजिशन्स नै थिएन के है. into
नाउ आजभोलि तिमीहरूको यो एससीको लागि पनि धेरै प्रिपेयर गर्यो होला यो इन्टुलाई। अनि 11-12 मा पनि एकदमै धेरै केसेसहरू आइरहेको छ यो इन्टुको। हरेक एक्जाम्पलमा मैले हरेक इभन टर्मिनल एक्जामहरूमा पनि एउटा प्रिपोजिसन चाहिँ इन्टुबाट राख्ने गरेको छु, किनकि थोरै डिफ्रेन्ट छ क्या इन्टुको केस नै अलिकति। अनि धेरै स्टुडेन्टहरू झुक्किनुहुन्छ, इन भनेकै ठाउँमा इन्टु लेख्ने होला भनेर त्यसको कनोटेसन्स नै राम्ररी गेट गर्नुहुन्न के धेरैजनाले। त्यही भएर माई फोकस अलवेज कम्स टु इन्टु। त्यही भएर मैले यो इन्टुलाई, अघिको लाइकलाई, अफलाई धेरै फोकस गरेको। म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरूले गर्ने ब्लन्डर त्यही नै थियो। सो आई एम ट्राइङ टु करेक्ट अल दोज ब्लन्डर। युज इन्टु रादर देन इन्टु एक्सप्रेस मोसन। वाट इज मिन्ट बाई मोसन? कोही एउटा गतिमा छ, सपोज म अहिले एउटा गतिमा छु, आई एम इन्स्ट्रक्टिङ यु अबाउट प्रिपोजिसन, म बगिरहेको छु। Yes, I'm, gradually and slowly giving you some instructions on the basis of prepositions. भनेपछि म एउटा गतिमा, म एउटा बहावमा बगिरहेको छु। Isn't it? If somebody is into the motion, कोही आफ्नो गतिमा तीव्र व्यग्रताका साथ कोही आफ्नो गतिमा छ, दौडिरहेको छ, गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेको छ, if he is continuing his whatever the thing is, that is also called motion. अब टुवार्ड्स समथिङ, कतै, टुवार्ड्स समथिङ, कोही कतै गइरहेको छ हो, भित्रपट्टि हो गइरहेको छ। युज इन्टु, ओके, टेल द लोकेसन। ओके, नाउ लिसन, आई स्वाम इन द पुल है। नाउ सी द डिफरेन्स बिट्विन इनको डिफरेन्स एउटा अनि इन्टुको डिफरेन्स अर्को। See it. Okay, are you watching it? You very important sir. This is very important examination point of view. है प्राइज एमा पनि सोधिरहेको हुन्छ। Be very watchful about this sort of descriptions हेर्ने है त। जस्तो I swam in the pool है, I think no need to interpret the sentence. The sentence is very clear to you. I swam in the pool भन्यो। I walked into the house. Now listen. Are you getting my point? I walked into the house. Okay, ऊ घरभित्र हिँडेर गइरहेको छ, ऊ एउटा मोसनमा छ। अनि ऊ कहाँ, उसको टार्गेट के हो? घरभित्र जाने। अनि ऊ अहिले कहाँ जाँदैछ? घरभित्र जाँदैछ। या डेफिनेटली ही इज इन मोसन। Oh, I think you are getting my point. I dived in the water. म पानीभित्र के गरेँ? डाइभ हाने हो। तर I dived into the water. I dived into the water. I dived in the water भन्यो, this is incorrect. पानीभित्र के गर्ने हो? डाइभ हैन? I dived into the water. त्यो मान्छे केमा छ? मोसनमा छ हो। He is moving. Okay? यो मान्छे, he is inside a swimming pool. Okay? And he is going to swim here by the way. अब उसले के हान्दैछ? डाइभ हान्दैछ। कहाँ? यहाँ भित्र। भनेपछि उ त त्यहाँ अडिएर त बस्दैन। He will definitely move on. He will swim on over there. Isn't it? So be very careful. यदि कोही व्यक्ति मोसनमा छ, आफ्नो जर्नी कन्टिन्युअसली गरिरहेको छ इनसाइड, ओके, नट आउटसाइड बट इनसाइड, that is called motion. त्यस्तो केसमा you have to use not in but into है त। Now listen है ल, here are some, here are some sentences I have made. Okay, this is not capital O, actually this is small, this is small. Okay, others are correct. Now listen, the pen is on the table. Very clear. त्यो पेन कहाँ छ? टेबलमा छ, तर मोसनमा छैन है। त्यो चाहिँ टेबलमै छ। That is not into the motion है। यदि मोसनमा भइदिएको भए फेरि के हुन्थ्यो? यहाँ on to लाग्थ्यो है त।
So he lives in England. He lives in England. Okay, Henry is looking for you. Henry is looking for you. The newspaper is under your green book. The newspaper is under your green book. Okay, Pascal is used to English people. Alright, these are the some prepositions we basically use in our day-to-day practice. Okay, these are being very common to you, I think. ल प्रिपोजिसन अफ टाइम अर प्लेसमा के लगाउँछौँ रे है त हामी आइदर इन टर्म्स अफ टाइम अर इन टर्म्स अफ प्लेस हामीले काहीँनिर एट लगाउँछौँ, काहीँनिर इन लगाउँछौँ, काहीँनिर अन लगाउँछौँ भनेपछि नाउ अगेन इट इज गोइङ टु बी भेरी कन्फ्युजिङ टाइममा पनि प्लेसमा पनि एट लगाउँदो रहेछौँ, इन लगाउँदो रहेछौँ, अन लगाउँदो रहेछौँ भनेपछि वी आर मल्टिपल प्रिपोजिसन्स हियर नाउ सी इट्स गोइङ टु बी भेरी च्यालेन्जिङ टु यु कहाँनिर देख्दा यति सिम्पल छ तर कहाँनिर के लगाउने हो टाइममा पनि तिनै वर्डहरू युज हुँदा रहेछन् प्रिपोजिसनहरू युज हुँदा रहेछन् हो प्लेसमा पनि त्यही हुँदा रहेछन् भनेपछि हाउ टु आइडेन्टिफाई देम हाउ टु रेकग्नाइज देम एक्चुली नाउ इट इज अल डिपेन्ड अपन द रुल्स हामीले गाइडलाइन फलो गर्ने हो हामीले रुल्स फलो गर्ने हो हाम्रो ग्रामरमा चाहिँ हामीले एउटा कुरा भनेको वी सुड नो इच एन्ड एभ्री रुल्स है हामीले रुल पढेर चाहिँ जानुपर्छ सो नाउ लिसन एट फर प्रिसाइज टाइम ल है एट फर प्रिसाइज टाइम यस्तो मजाले स्पेसिफाई गरिदिएको छु नाउ सी एट चाहिँ के को लागि रे एउटा प्रिसाइज टाइम एक्ज्याक्ट टाइमको लागि नाउ लिसन इन फर मन्थ इयर्स सेन्चुरिज एन्ड लङ पिरियड्स है त इनको चाहिँ के हुँदो रहेछ मल्टिपल एप्लिकेसन हुँदो रहेछ हेर्ने है त सेन्टेन्समा इनलाई एटको चाहिँ एउटै छ भेरी इजी आई थिङ्क यु हेभ अलरेडी केप्ट द भेरी थिङ्स इन्टु योर माइन्ड एट भनेपछि एउटा स्पेसिफिक टाइम एउटा एक्ज्याक्ट टाइमलाई चाहिँ एट हुँदो रहेछ नाउ अब एटको सकियो तर अब इनको चाहिँ धेरै पो भेराइटिज हुँदो रहेछ त इन त हामीले मन्थको अगाडि पनि राख्दो रहेछौँ इयर्सको अगाडि राख्दो रहेछौँ सेन्चुरीको अगाडि राख्दो रहेछौँ इभन लङ पिरियड्समा राख्दो रहेछौँ इजन्ट इट भनेपछि अब यो बिर्सिनु भएन इन भनेपछि गो अन मेकिङ अ सिम्पल फर्मुला एमवाइसिएल ओके मैले चाहिँ यसरी सम्झिने गर्छु एमवाइसिएल एम स्ट्यान्ड्स फर मन्थ Y stands for years, C stands for century and L stands for long periods. यसरी अनि यो भनेको के हो त IN in. अब जति बेला प्रिपोजिसनको केस आउँछ इन लेख्नु पर्ने आई हेभ टु रिमेम्बर MYCLP एन्ड देन देयर इज नट गोइङ टु बी एनी इरर्स कुनै इरर पनि हुँदैन बाई द वे दिस इज द भेरी गुड आइडिया टु रिमेम्बर नाउ अब त्यहाँनिर अर्को प्रिपोजिसन पनि छ अन फर के को लागि रहेछ डेज एन्ड डेट्स इन टर्म्स अफ एट एन्ड इन टर्म्स अफ अन यु निड टु बी भेरी क्लियर है अन भनेको डेजको केसमा र डेट्सको केसमा मात्रै हुँदो रहेछ जस्तो फर एक्जाम्पल आई हेभ प्रेजेन्टेड अ लट अफ एक्जाम्पल फ्रम दोज एक्जाम्पल्स यु विल बी भेरी क्लियर है त लेट्स ह्याभ अ वाच एट 4:30 PM मैले भने त लेट्स ट्याली यो र यो मिल्यो कि मिलेन एट भनेपछि अब प्रिसाइज टाइम एक्ज्याक्ट टाइम हेर त एट 4:30 PM एकदम करेक्ट अब इन भनेको थिएँ नि मैले मन्थमा भनेको थिएँ हेर त इन मार्च ठिक छ ओके अब त्यस्तै गरेर नाउ लिसन another at 3 o'clock, at noon, at dinner time, at bedtime. Okay, exact time भनेपछि त्यो नम्बरमै इन्क्लुड भएको टाइम हुनुपर्छ भन्ने छैन है एक्ज्याक्ट टाइम भनेको आफ्टरनुन पनि एउटा एक्ज्याक्ट टाइम हो डिनर टाइम भनेको एक्ज्याक्ट हाम्रो डाइनिङ टाइम हो
हैन बेड टाइम हो त्यसरी पनि वर्ड्समा आएका वर्ड्सहरू पनि के हुन्छ एक्सप्रेस गरिएका वर्ड्सहरू पनि के हुन्छ हाम्रो चाहिँ टाइम स्पेसिफिक टाइम बताउने वर्ड्सहरू हुन्छन् अब एट 4:30 PM आयो भने त तिमीहरूले यो एक्ज्याक्ट प्रिसाइज टाइम हो भनेर झुकिँदैनौ अब एट नुन आइदियो भने एट डिनर टाइम एट बेड टाइम भन्यो भने त यु विल गेट क्वाइट कन्फ्युज त्यही भएर वी हेभ टु रिड इट है त त्यही भएर पढ्नुपर्छ भनेको नाउ इन विन्टर ल हेर इन मार्च है त इन के को लागि रहेछ विन्टर पनि एउटा के हो लङ पिरियडै हुन्छ नि इट गोज फर 3 or 4 months अ कपल अफ मन्थ्स हैन इन द समर ओके अनि इन 1990 नाउ लिसन है त इन 1990 कुन हो 1990 भनेको आजभन्दा कति सेन्चुरी अगाडि अर लेट्स से नाउ इन द नेक्स्ट सेन्चुरी इन द फ्युचर अब यसरी हेर्ने है त इन चाहिँ मन्थ इयर सेन्चुरिज र लङ पिरियड्स अब यो 1990 ले लङ पिरियड्स अगोको कुरा देखाएको छ हैन इन द नेक्स्ट सेन्चुरी भन्न पाइयो इन द फ्युचर भन्न पाइयो इन द समर भन्न पाइयो त्यसैले इन फ्रन्ट अफ मन्थ इयर सेन्चुरिज एन्ड लङ पिरियड्स वी हेभ टु प्रिफर नट एट नट अन द्याट इज इन नाउ अब अनको केस के छ त हामीले पढ्यौं अन फर डेज एन्ड डेट्स भनेपछि दिस इज गोइङ टु बी भेरी क्लियर मन्डे भनेको डे आइहाल्यो भेरी क्लियर हैन अन 6 मार्च ल हेर अन 6 मार्च भनेको के आयो डेट आयो isn't it so on the basis of days and dates I have managed all those prepositions here with so put all those pp's with you and go on revising it multiple times okay whenever you get confused see it it is going to give you a very clear idea now अब प्रिपोजिसन त वास्तवमा भनेर यति भेग छ कि यो जति पढाए पनि सकिदैन यति धेरै छ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज जस्तै हो भाषा जस्तै हो भाषा भनेको इन्फाइनाइट हुन्छ नि कहिल्यै पढेर सकिदैन इट गोज एन्ड न्यू अपडेट्स केम हैन नयाँ नयाँ अपडेटहरू आउँछन् एन्ड देन वी हेभ टु गेट अपडेटेड अबाउट द्याट फेरि नयाँ नयाँ इजन्ट इट yes exactly now notice that use of preposition of time in and on in this okay common expression है त अब यहाँनिर हेर्ने है त in the morning है on Monday morning त्यही अघिकै कुराहरूलाई चाहिँ मैले अलिकति ब्रिफली मेन्सन गरेको छु है in the morning भन्यो in the mornings on Sunday mornings okay on चाहिँ एक्ज्याक्ट डे र डेटमा है त अनि in the morning चाहिँ के छ स्पेसिफिक टाइममा मैले भन्थे नि इन चाहिँ केमा हुन्छ स्पेसिफिक टाइममा प्रिसाइज टाइममा अलराइट इन द आफ्टरनुन के हो on Sunday afternoon in the evenings on Friday evening days and date को लागि के युज हुँदो रहेछ on युज हुँदो रहेछ है त when we say next ल है त मैले के एक्जाम्पलहरु प्रेजेन्ट गरेको छु यो चाहिँ सेन्टेन्सेसहरु हो है when we say next last this every we do not use at in on है यो चाहिँ एउटा केस हो जस्तो हामीले when we say next कहिलेकाहीँ हामी नेक्स्ट भन्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीले लास्ट भन्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीले दिस भन्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीले इभ्री युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो चारवटा बेसिकली यी टर्म्सहरुको अगाडि कहिले पनि यो एट इन अन भन्ने प्रिपोजिशन्सहरु आउँदैन है त कहिलेकाहीँ तिमीहरुलाई यस्तै झुक्याइदिन सक्छ नेक्स्टको अगाडि एउटा ग्याप राख्दिन सक्छ तिमीलाई यहाँनेर चाहिँ एट इन अन अनि नो not any भनेर दिन सक्छ not any भनेर दिन सक्छ so never get confused don't put at don't put in don't put on यसको अगाडि कहिले पनि प्रिपोजिसन लाग्दैन है त okay I went to New York ल हेर है त एक्जाम्पल I went to New York last June not in last June हेर है त एकैचोटी I went to New York भन्यो हैन इन लास्ट जुन भनेर लेख्न सक्छौ तिमीहरुले बिर्सिएर के झुकिएर
अब के भयो त यु कम टु नो द्याट यो लास्टको अगाडि त कुनै प्रिपोजिसनै लाग्दैन भनेपछि नो निड टु, यहाँ खाली दिएको रहेछ तिमीहरूलाई कन्फ्युज बनाउन, डिलेमा क्रिएट गर्दिन भने पनि जस्ट लिभ द्याट ग्याप, नो निड टु पुट एनिथिङ। आई वेन्ट टु न्युयोर्क लास्ट जुन, नट इन लास्ट जुन, यहाँ लास्टको अगाडि इन हुँदैन भनेको। आई थिङ्क यु आर भेरी क्लियर। सी इज कमिङ ब्याक नेक्स्ट मन्डे, हेर है त कस्तो मजाले ब्याकको पछाडि नेक्स्ट लेखिदिइहाल्यो। यहाँनिर कुनै पनि अन एट इन केही लगाएकै छैन, नेक्स्ट मन्डे भन्यो, नट अन नेक्स्ट भनिन्छ नि जनरली हामी बोल्दै जाँदा होइन, तर एक्ज्याक्टली एकाडेमिकल्ली वी डु नट प्रिफर अन इन फ्रन्ट अफ नेक्स्ट, द्याट इज बियोन्ड द रुल्स, त्यो रुल्सभन्दा परको कुरा भयो, अनि हामीले रुल्सभन्दा बाहिर निस्किनै हुँदैन। आई गो होम एभ्री इस्टर, है त यो हामी चाहिँ जहिले यो रिलिजियस पिरियडहरूमा चाहिँ हामी जहिले पनि के गर्छौँ, घर जान्छौँ भनेपछि एभ्रीको अगाडि के छ त, यहाँ केही पनि छैन, नथिङ इज देयर। अब जस्तो एट भनेपछि तिमीलाई लाग्न सक्छ यो त प्रिसाइज टाइम हो, रिलिजियस टाइम भनेको नि एउटा प्रिसाइज टाइम हो, त्यसैले एट चाहिँ प्रिसाइज टाइममा लाग्ने हो भनेर कन्फ्युज हुनसक्छ। यो चाहिँ केही यस्ता रुल्सहरू हुन् जुन चाहिँ हामीले बिर्सिनै नहुने, घोक दिने यस्तालाई के गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ माइन्डमा राख्ने भन्दाखेरि जस्तो हामीले सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टमा आईको केस अलिकति एक्सेप्सनल थियो नि, आई सिङ्गुलर भएर पनि प्लुरल लिन्थ्यो नि त, तर एज पर द रुल्स अफ सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट, if the subject is singular we have to supply singular verb, if the subject is plural we have to supply plural verb। तर त्यहाँ त्यस्तो त आईको केसमा त भएन त। आई बिङ अ आई लभ यु भनौँ न, अब आई लभ यु भन्दै गर्दा होइन, आइएम जस्ट गिभिङ यु एक्जाम्पल है, एक्सेप्सनल केसहरू कस्ता हुन्छन् भनेर। अब यो आई भनेको त सिङ्गुलर सब्जेक्ट हो नि त, एज पर द स्ट्रक्चर अफ सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट यो आई सिङ्गुलर भइसक्यो त्यसले त सिङ्गुलर लिनुपर्ने, तर यो लभ त प्लुरल टर्म हो नि त, यो त रुट फर्म अफ लभ हो, इजन्ट इट? देयर इज नो यस अथवा इएस, भर्बलाई प्लुरल बनाउँदा यस अथवा इएस लाग्छ, तर यो त प्लुरल टर्म, बिङ सिङ्गुलर सब्जेक्ट इज टेकिङ, एकदमै धेरै हुन्छन्। हो वी हेभ टु लर्न, वी हेभ टु बी भेरी इन्फर्मेटिभ अबाउट दोज एक्सेप्सनल केस। यो पनि लास्टको, नेक्स्टको, दिसको, एभ्रीको, यो नेक्स्ट भनेपछि त प्रिसाइज टाइम देखिएको छ नि त, प्रिसाइज टाइमको अगाडि अहिले भर्खर हामीले पढ्यौँ एट राख्नुपर्छ भनेर, तर वाइ नट इन केस अफ नेक्स्ट, वाइ नट इन केस अफ लास्ट, दिस, एभ्री, किन भन्दा दिज आर द एक्सेप्सनल केसेस। सो वी आर नट अलाउड टु पुट एनी प्रिपोजिसन इन फ्रन्ट अफ दिस। यो अन, इन, एट भन्ने मात्रै होइन क्या, देयर आर लिस्ट अफ प्रिपोजिसन, यति धेरै प्रिपोजिसन छ नि त, अरू पनि दिन सक्छ तिमीलाई झुक्क्याउन, यिनीहरूको अगाडि त केही पनि आउँदैन है, हामीले झुक्किन हुँदैन भनेर सोच्नु पर्यो। ओके, वी विल कल यु दिस आफ्टरनुन भन्यो, हेर न ठ्याक्कै डाइरेक्टली दिसमा गयो, वी विल कल यु दिस आफ्टरनुन भन्यो, नट इन दिस आफ्टरनुन, इन दिस आफ्टरनुन भन्दिन पनि त सक्छ नि, तर त्यो रङ हुन्छ। वी विल कल यु इन दिस आफ्टरनुन भन्यो भने त्यो के हुन्छ, द्याट सेन्टेन्स इज गोइङ टु बी रङ है। के चाहिँ हो त करेक्ट भन्दा वी विल कल यु दिस आफ्टरनुन, इट चाहिँ करेक्ट हो। So I hope you have understood my descriptions over here very nicely. Again I have presented here some, ल हेर्ने है त, जस्तो इन जनरल एट, वास्तवमा भन्ने सामान्यतया एट फर अ पोइन्ट, एउटा पोइन्टको लागि पनि एट युज हुन्छ, अनि इन फर एन इन्क्लोज्ड स्पेसको लागि है त, जस्तै फर एक्जाम्पल एट द बस स्टप, सी द एक्जाम्पल, एक्जाम्पलबाट वी क्यान गेट मेनी नलेज अन इट है। त्यसपछि एट द कर्नर, एट द इन्ट्रान्स, एट द क्रस रोड, एट द टप अफ द पेज, यो भनेको के हो, यो पोइन्ट हो नि त। एट द बस स्टप भनेको त्यो बस स्टप भनेको एउटा पोइन्ट हो, एउटा बिन्दु हो जहाँनिर हामी जाँदैछौँ होइन। एट द कर्नर, अब इन चाहिँ के हुन्छ, इन्क्लोज्ड स्पेस, एउटा इन्क्लोज्ड स्पेस, एउटा टेरिटोरी, एउटा डिस्टिङ्क्ट टेरिटोरी। सपोज इन लन्डन, इन द गार्डन, गार्डनको आफ्नै टेरिटोरी छ नि त, त्यो गार्डनलाई कतिलाई गार्डन भनिन्छ होइन, जहाँ जहाँ फ्लावरिङहरू छ त्यसलाई मात्र गार्डन भन्छौँ नि हामी। अनि लन्डनमा जुन जुन स्पेसहरू पर्छ भन्नाले कुन कुन सिटी, लन्डनमा कुन कुनवटा, जस्तो हामीहरूको गाउँमा टोल भनिन्छ होइन, यो नेक्स्ट टोल,
एनदर टोल यस्तो यस्तो भनिन्छ नि। त्यस्तै लन्डनभित्र कतिवटा चाहिँ मुख्य सहरहरू पर्छन्, जस्तै इन अ बक्सको पनि आफ्नै टेरिटोरी छ, स्पेस छ। इन अ बिल्डिङको आफ्नै स्पेस हुन्छ। यो स्टुडियोको आफ्नै स्पेस छ। मैले इन अ स्टुडियो भन्न सकेँ बिकज इनले के गर्दो रहेछ, एउटा इन्क्लोज स्पेसलाई दर्शाउँदो रहेछ, इजन्ट इट। इन अ कार भने कारभित्र एउटा आफ्नै स्पेस हुन्छ, इजन्ट इट। सो अब अनको केसमा है त, अन द वालमाथि, अन द सिलिङ, अन द फ्लोर, अन द कार्पेट। म्यामले अन चाहिँ किन प्रेजेन्ट गर्नु भएन भनेर लागेको होला। आई हेभ स्पेसिफाइड एट, आई हेभ स्पेसिफाइड इन, बट नट वाइ अन आई हेभ प्रेजेन्टेड हियर अन फर अ सर्फेस। सर्फेसको लागि चाहिँ अन है। किप इट इन योर माइन्ड द्याट अन इज अलवेज फर सर्फेस। अन चाहिँ के को लागि हुन्छ, सर्फेसको लागि हुन्छ। इन के को लागि हुन्छ, स्पेसको लागि हुन्छ। एकदमै मजाले भोग दिने यसलाई। इन भनेको स्पेस, अन भनेको सर्फेस, एन्ड एट भनेको एट द पोइन्ट, कुनै एउटा बिन्दु जहाँ हामी जाँदैछौँ। नाउ हेरौँ है त अरू पनि। सम अदर कमन युजेस अफ एट, अन, इन। बेसिकली हामीलाई आउने यस्तै नै हो है। त्यसैले आई हेभ फोकस्ड इन सच अ टेबल। सो लिसन हियर। एटको केसमा एट होम अरे है, एट होम भन्न सकियो। ओके, लेट मी क्यारी अ पेन हियर। इट मेक्स मी भेरी कम्फर्टेबल टु मेक यु इजी। ओके, एट होम भन्यो, एट वर्क, एट स्कुल, एट युनिभर्सिटी, एट द टप, एट द बटम, एट द साइड, in a car, in a taxi, in a helicopter, in an elevator, in the sky, in the street, in a row, in a boat है त। मैले भन्थेँ नि त अघि, इन भनेपछि के रहेछ, स्पेसमा हो। इन के को लागि, स्पेसको लागि। एट के को लागि थियो एट, क्यान यु रिमेम्बर, पोइन्टको लागि, कुनै एउटा निश्चित ठाउँ, निश्चित प्लेसको लागि। ओके, एट। स्पेसको लागि इन, अनि के को लागि थियो अन। बाई द वे अन चाहिँ सर्फेसको लागि, डु नट फर्गेट। हाम्रो फर्मुला नै यही हो। अन इज युज्ड फर, इट इज युज्ड टु सो सर्फेस, इन इज युज्ड फर स्पेस है त। अनि एट के को लागि हुँदो रहेछ त, एउटा प्रिसाइज अर लेट्स से पोइन्ट, निश्चित ठाउँ देखाउनको लागि। Yes, these are the formulas of these at, in, on. At for point, in for space, on for surface. All right. Now let's go to another slide. Okay, now more on preposition use. अब सबैलाई हामीले वान बाई वान त वी कुडन्ट गो, वी डु नट ह्याभ मच टाइम, वी डु ह्याभ लिमिटेसन्स अफ टाइम होइन। त्यसैले मैले यसरी टेबलमा ब्रिङ गरेको छु। यसलाई हेर। प्रिपोजिसनमा ड्युरिङ, फर, फ्रम अर टु, बिट्विन, अन्टिल अर टिल, बाई, टु, इन टु, आउट अफ होइन। युजमा चाहिँ वाइल, इन, यस्तै। अब बिट्विन कहाँनिर युज हुन्छ भन्दा द टाइम पिरियड फ्रम वान टु एनदर है। अन्टिल अर टिल, बिफोर अ सर्टेन टाइम। अब जस्तो बाई भनेको एट द लिस्टमा होइन। यसको युजेसहरू टु कहाँ हुन्छ भन्दा मुभमेन्ट टुवार्ड्समा होइन। इन्टु कहाँ हुन्छ, मुभमेन्ट टुवार्ड्स इनसाइड समथिङ। मैले भने अघि होइन, स्विमिङ पुलभित्र कोही डाइभ गर्न जाँदैछ भने ऊ भित्र जाँदैछ नि त, उसको गति त भित्रपट्टि हुँदैछ भनेपछि त्यो के हो त, मुभमेन्ट टुवार्ड्स इनसाइड समथिङ। सो एक्जाम्पल हेर है त। एक्जाम्पल ड्युरिङको, ड्युरिङ द मुभी, ड्युरिङ द फ्लाइट, ड्युरिङ माई स्टे, यसलाई हेर है त। अनि फर 2 days, फर एन आवर, फ्रम स्याटरडे टु मन्डे, फ्रम 5 to 9 है। अनि बिट्विन 1986 and 2012, बिट्विन स्याटरडे एन्ड मन्डे, अन्टिल अर टिल, सन्डे 5 o'clock. Okay, I am not going in details. I think the very PP is probably our administration will provide to you and you will have a look. A very
very meditative look. So go in depth preposition लाई lightly नलिने. preposition को bridge course मा question आउँछ यो पढ्नु भनेको यो कति मार्क्स को क्वेशन एन्सर चाहिँ पकेटमा हाल्नु हो. इट्स अ भेरी सर्टेन क्वेशन हैन. अरु कतिवटा ग्रामेटिकल पोर्सनहरु छ that may either come or that may not come. There is only probability, only potentiality, but in case of preposition it will come at any cost. त्यही भएर अरु ग्रामेटिकल पोर्सनलाई भन्दा प्रिपोजिसनलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटाइज गर्ने, अलिकति धेरै इम्पोर्टेन्समा राख्ने है त. पहिला प्रिपोजिसन भनेको यति धेरै अम्ब्रेला टर्म जस्तो भइसक्यो भनेपछि यसलाई धेरै टाइम दिने. गो अन गिभिङ मच टाइम अन प्रिपोजिसन सो द्याट कमिङ डेजहरुमा प्रिपोजिसन चाहिँ तिमीहरुलाई चाहिँ एकदमै इट मस्ट बी अ पिस अफ केक फर यु है त. सो आई हेभ ब्रट सम MCQ है, but we do not have time. Okay, I have brought some MCQ for you. You go on practicing it. Okay, this much for today. Bye bye. Have a very good day.